صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اليه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وقد خصوصا للشتر الوالد الأبي أحمد بن عبد الرحمن الحمصي والألوسن جدي الأبي عبد الرحمن بن جعفر الحمصي والألوسن الحبيب جعفر بن أحمد الحمصي والألوسن الأبي أحمد بن محمد بن علوي بن سلامسي والألوسن الحبيب زين بن أبي محمد بن علوي بن سلامسي والألوسن بابا شرفت بن أبي سلامسي والألوسن جدي الحبيب محمد بن أبي علوي العدروس والرسول سيد ألف فهمي بن محمد العدروس والألوسن جدته وأبا شريفان بن أبي عدروس بن أحمد بن أبي سلامسي والألوسن وبابا شريف علوية بنت عبد الرحمن الحمصي والألوسن بابا شريف أنيسة بنت أبي جعفر الحمصي والألوسن جدته وبابا شريف خديجة فوزية بنت أبي جعفر المنشور وإلى الألوسن بابا شريف ثمن وشريف الأول وشريف فريدة وشريف شفاء بنت أبي جعفر بن عبد الرحمن المنشور وإلى خصوصا الحبيب جعفر بن عبد الرحمن المنشور والألوسن الحمصي الحبيب زين عبد القادر بن أبي علي المجهول والقادر خصوصا الحبيب عبد الرحمن الحمصي يجيني والقادر خصوصا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحمصي جدا والقادر خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن أبي علي الحمصي وإلى رسول الحبيب علي بن أبي حسين الأنتصمون والقادر مبور والقادر حسين الحبيب صالح بن حسين الحبيب تنقل والقادر حسين الحبيب سالم بن جدا والقادر حسين الحبيب حسين بن أبي علي الحمد بن علي ووصولهم وأفراحهم والقادر خصوصا الحبيب جعفر بن شيخ الأسقاف والقادر حسين الحبيب حسين من أبو بكر بن يوسف بن بربادة وبركاته حسين الأبي حسين بن حسين بن محمد الحجاج وبركاته حسين الأبي علوي بن محمد الحجاج وبركاته خصوصا الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج صاحب وراتب وبركاته حسين الأبي عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر وبركاته حسين الأبي عمر بن عبد الرحمن الأطرش وبركاته حسين الأبي أبو بكر بن حبيب عبد الله علي دروز العدني وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته حسين الحبيب علي المالكي الحسن وأولاد الحبيب محمد بن أبي عباس بن المالكي وأصولهم وأفراحهم وبركاته خصوصا وبركاته الشيخ إمام ابن عبد الله السكندري وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته خصوصا وأصولهم وأفراحهم وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته خصوصا الحبيب وبركاته خصوصا وبركاته الشيخ عبد القادر الجيلاني وبركاته الشيخ محمد المعدني وبركاته خصوصا الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي بن قبه وبركاته الحبيب عمر الحبشي بن قبه وبركاته الحبيب محمد بن احمد بن ضرب بن قبه وبركاته الحبيب كرم الله من المساسه وبركاته الحبشي بن محمد بن فقيه واخوه الحبيب محمد بن محمد بن فقيه وبركاته خصوصا الحبيب أبو بكر بن محمد بن محمد السقاف وبركاته سنة علي بن أبي هاشم السقاف وبركاته سنة علي بن محمد بن أبي الحمصي صاحب المولد وبركاته سنة علي بن أبي الحمصي وبركاته سنة محمد أنيس بن أبي علوي بن أبي علي الحمصي ووالدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يدرجهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفن على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روي سن المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن البقي المقدم محمد بن علي بعالوي وأصوله وأفراعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفائدهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى المسلمين وحبنا ومداتنا صاحب الرد القطب صاحب الرد القطب الإرشاد وغرض البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وأصوله وفروعه وذوي الحقوق إليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وثم إلى أرواح أمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتح بنية القبول وتمام كل سهل ومامور وصلاح شعنا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين ومع اللطف والعافية وعلى إن الله ينور قلوبنا وقوائلنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه ولد عدنانا جامعة لكل يد صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك وفي مزيدها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي على آلك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نستحفظك ونستهدئك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك واجبارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بق وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من يا عالم سر منا لذاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لذاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا عالم سر منا لذاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال لطف بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال لطف بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال لطف بنا في من نزل ولم تزل لطف بنا والمسلمين. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما وهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما وهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما وهله.
يا من الخائفين آمنا ممن نخاف، يا من الخائفين سلمنا ممن نخاف، يا مناجينا الخائفين نجنا مما نخاف. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد. الفاتحة بالقبول وثم كل زول مبلغ كل معمول والحاضرة الرسول سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Seperti biasa sebelum kita sama-sama mengaji daripada kitab Risyadul Mudzakarah, maka marilah bersama-sama membaca niat daripada belajar dan juga mengajar. Saya minta seperti biasa mengikuti saya setelah saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin dan juga hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan menjelang sore ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk daripada mengaji kitab Risalatul Mudzakarah, dan juga tadi kita sudah membaca daripada Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang insyaallah mudah-mudahan dengan niat kita Allah pandang niat kita, Allah kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sini keluar dari tempat masjid ini yang mulia ini Allah berikan kita hidayah dan juga inayahnya sehingga kita bisa kembali ke jalan ya Allah dengan sebenar-benarnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin dan juga yang dan hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama mengkaji daripada kitab Risalatul Mudzakarah yang di mana Al-Habib Abdullah Al-Haddad menuliskan di sini daripada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keutamaan-keutamaan daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi di mana kita sebagai muslimin dan juga muslimat, peran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mutlak dan utama. Ya, jadi hendaknya kita sebagai hamba Allah
untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar berjalan di jalannya Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada pertemuan sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kita ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bikalimatin tayyibatin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindarilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah kurma, yang mana kemarin sudah kita bahas. Lalu jika tidak kalian temukan sedekah, maka hindarilah dengan cara apa? Dengan cara kita berkata-kata baik kepada sesama muslim dan tentunya sesama saudara-saudara kita. Artinya kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu ingin terhindar daripada neraka, maka amalkanlah yang namanya daripada sedekah atau bersedekah. Ya, walaupun kalau kita secara materi tidak mampu, paling tidak sebelah kurma barang, ujar Nabi Muhammad SAW. Kalaupun jika sebelah kurma atau sepanggal kurma kita kadang mampu juga bersedekah atau membantu daripada saudara kita yang membutuhkan, maka paling tidak kita berkata-kata baik agar apa? Agar kita terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, yang dimana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk petunjuk, takwa, wal afaf atau ifah, yang dimana afaf ini atau ifah ini artinya adalah terpelihara, dijauhkan daripada barang kada baik, dan juga wal ghina artinya hidup dengan yang berkecukupan. Ini adalah doa-doa yang mustajab, ya, doa yang dipanjatkan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, yang dimana kalau kita amalkan ini baiklah. Jadi ini cuma singkat, hanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya. Jadi kalau hendak di akhir doa sebagai doa penutup juga bagus, atau sebatas doa ini aja yang kita kalamkan ketika berdoa juga baik, artinya terserah, ya. Karena di sini kita pertama munajat kepada Allah, dan kedua kita niatkan untuk mengambil berkah daripada Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah juga berdoa dengan kalimat doa ini, ya. Jadi sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya. Itu bagus kita amalkan, yang dimana tadi artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi petunjuk. Nanti petunjuk artinya diberi arahan, dibimbing supaya kita mengerti agama, dijauhkan daripada barang-barang kada baik, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita minta diberi takwa kepada Allah, wa tuqa, yang ditakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa adalah kita selalu yakin kepada Allah akan semua hal, wabil khusus rezeki atau rizq, ya. Jadi rezeki, jodoh lah, takdir hidup itu kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh daripada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih kada yakin dengan itu yang namanya jodoh, rezeki, ya, takdir dan lain sebagainya, maka ini belum dikatakan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Lalu ifah artinya kita minta juga kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada barang-barang yang kada baik, daripada barang-barang atau hal-hal yang bisa menyesatkan kita, iman kita, akidah kita, keluar jalur daripada syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan wal afaf tadi itu, yaitu ifah itu tadi, dan juga yang terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala wal ghina, yakni hidup dengan berkecukupan. Arti berkecukupan di sini luas lah. Makanya kemarin saya bilang arti cukup di sini apa-apa cukup lah. Artinya tadi nukar rumah cukup, nukar mobil cukup, kendaraan cukup. Artinya cukup datang, ya Allah. Mbak, artinya meskipun sederhana tapi barokah, ya. Kada muluk-muluk dia orang. Ada orang kadang-kadang sugih, hadirin wal hadirat, tapi hidupnya sengsara, batinnya tersiksa. Lah, banyak seperti itu.
atau sugih tengada penyakitan enak. Nah, itu karena berkecukupan namanya. Tapi kalau orang selalu merasa berkecukupan, artinya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dipadakan ekonomi itu kadang kaya orang, tapi bagi kita ini kaya. Nah, nyata di mata Allah Subhanahu wa taala kita ini kaya. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi sifat syukur di sini ya, ini adalah sifat daripada salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi lah supaya ingat, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla la abyadha ala aswad. Tidak ada kelebihan bagi orang putih atas orang hitam, wala li arabiyyin alal ajamiyyin, dan juga tidak ada kelebihan bagi orang Arab ataupun non Arab, illa bitaqwallah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum min Adam wa Adamu min turabin. Dan Nabi Adam itu berasal dari tanah, ya. Kalian ini semua berasal dari tanah, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Nabi Muhammad SAW, artinya di sini tidak ada kalau orang putih atau orang Irani, karena ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Amerika kadang maaf lah, kadang itu ada rasis namanya. Jadi antara kulit hitam dan kulit putih itu dibedakan. Jadi kesannya kalau orang kulit hitam itu dianggap remeh, dipandang sebelah mata, ya. Belum dipahami, ya, dan kita masukkan ke dalam hati kita bahwasanya Allah itu tidak pernah memandang sedikit pun daripada zahir kita atau fisik kita. Makanya dikatakan sini, dan tidak juga ya wala li arabin ala ajamin, tidak juga bagi orang Arab ataupun non Arab. Artinya bukan hanya orang Arab saja, non Arab pun tidak ada dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab ini artinya mulia, orang Arab suci, dan non Arab ini sebegini begitu, kada lah. Bahkan kayak Imam Bukhari itu dari kaum Ajam, ya, atau bukan dari keturunan orang Arab. Imamul Ghazali itu bukan dari orang Arab, tapi apa? Tapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada contoh, ya, artinya orang dari kalangan apapun, dari manapun, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan Allah angkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau putih kah hirang kah, jadi kalau ada ini orang hirang aja, sampai hirang mengkau jangan amat hirang aja orang. Nah, itu jangan dok. Secara tidak langsung kita membedakan adalah kira-kira di sini. Ada boleh. Lah, banyak dok radang atau siapa? Jadi bertambah gelar hirang mengkawa, janganlah secara tidak langsung itu kita mengejek daripada mereka. Dan ini tidak boleh lah. Kita jaga hati mereka, jangan sampainya itu tersinggung, sakit hati. Bujurnya di muka mungkin ini tertawa orang kita, oh iya, tapi dalam hati tahu lah kita. Lah, pas inya sangkal orang kita, dan ini di kiamat hirang ini puluhan tahun, maka puluhan tahun itu juga dosa itu mengalir kepada kita. Lah, dan dosa inya itu diserahkan kepada kita berataan. Kenapa? Karena kita zalim kepada dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan nanti menggelari orang tuh yang baik-baik aja sudah. Yang baik-baik saja, jangan aneh-aneh. Apalagi yang menyinggung fisik, menggawa jangan. Atau umpamanya Ruslan siapa? Ruslan Sumbing ya. Ada juga kayak itu orang-orang. Ini kan boleh lah. Artinya kekurangan orang itu jangan dijadikan bahan ejekan. Ya. Iya, kalau orang itu kada singgung, tapi kita tolak dia orang. Kalau orang itu tersinggung ya dan mengambil hati ujar orang, maka kita kena itu daripada dosanya. Dan berumuran kita selama mengiau Ruslan Sumbing tadi, selama itu juga kita mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan ya apa? Amal ibadah kita terkikis karena apa? Karena kita selalu melakukan dosa-dosa yang asalnya kecil, tapi karena rutin menjadi dosa-dosa besar. Jadi amal itu terkikis akhirnya. Tertutup, artinya terganal dosanya daripada pahalanya.
Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Illa bitaqwallah, kata Nabi Muhammad. Artinya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah nang iya nang hak Nabi Muhammad. Lalu antum min adama, kalian itu berasal daripada Nabi Adam. Ya. Wa Adam min turabin, dan Nabi Adam itu dari tanah. Artinya kita semuanya adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Yang diciptakan Allah Nabi Adam dari tanah dan kita dari sperma atau mani. Artinya dari sesuatu yang hina bertahan. Jadi jangan pindah harap orang jangan merasa ujub dan lain sebagainya, ya. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari sesuatu yang hina. Di situ sebenarnya Allah itu ingin mengakibatkan bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah tiada daya dan upaya, dan itulah yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita beribadah ataupun dengan keseharian kita. Artinya kita ini selalu beranggapan kita ini kalau tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala maka belum tentu hidup ini jadi berkah. Jangannya dihitung napasnya berduit kayak apa kira-kira. Karena mampu kita menjadi, tapi karena rahman rahimnya Allah kasih kita napas untuk dapat bernafas, dan itu seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini kalau tanpa ridhonya Allah karena apa-apa, jadi jangan punya harap-harap di orang. Lah, kita ini ciptaan dari sesuatu yang hina dan berakhir menjadi sesuatu yang hina juga. Makanya waktu itu ada cerita Allah kalau kada salah Al-Imam Malik atau siapa lupa. Jadi pada saat itu beliau ini sedang berjalan, lalu anak Perdana Menteri ini datang papasan, berselisih jauh orang, artinya berdapat tengah jalan, lalu menegur pada imam ini tadi, ya imam, ikam ini tahu kalau kamu ini sama aku ini ngerti apa tidak? Jadi karena tahu ya imam tadi. Masa kamu kadang ngerti lah aku siapa aja? Oh aku tahu ya imam. Siapa? Kamu adalah sesuatu yang diciptakan dari sesuatu yang hina dan akan berakhir dalam sesuatu yang hina juga. Apa? Artinya kamu diciptakan dari sesuatu yang hina yakni mani, dan akan berakhir pula dalam sesuatu yang hina yakni bangkai. Itulah hakikatnya manusia. Jadi kita ini tidak ada dan upaya tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak menjadi orang yang diridhoi, masuk daripada golongan ridha Allah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus itu ditancapkan di pikiran hati kita. Aku ini orang yang hina, penuh dengan dosa. Dan apa yang aku bawa boleh kena kalau aku sudah ada jasad jadi bangkai. Tapi rohaniah kita itu tetap hidup, tetap hidup kena di alam barzakh. Lah, kalau kita kadang membawa amal yang banyak di dalam semasa hidup kita, lah kita kadang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu zalim terhadap manusia, ya, sesama makhluk Allah, entah itu binatang, ya, atau sama manusia. Kita ingati kita ini kira-kira kalau selamatlah kena di sana. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati dan juga pikiran kita. Jangan sampai aku pulang dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kayak apa caranya? Husnul khatimah. Makanya kan dalam doa, ya Allah bi husnul khatimah. Kita minta kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tergantung dengan bagaimana kita beramal di dalam dunia. Makanya kan waktu itu di pertemuan yang lalu itu dijelaskan bahwasanya ujar Rasulullah, kita ini di dunia ini diciptakan bukan untuk bersugih-sugihan, berpangkat-pangkat, itu tidak, mencari bini bungas kada, ya, tapi untuk mengejar akhirat. Jadi Muhammad SAW bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan Allah pulang walatan sanasi baga minad dunia. Tapi jangan kau lupakan juga bagian tentang dunia. Artinya kita perbanyak urusan akhirat di dalam dunia ini, sisakan sedikit untuk urusan dunia. Dan di mana urusan dunia ini untuk kita gunakan untuk mencari nafkah gasan keluarga, ya, berwirid, membantu orang, ya, untuk menabung amal kita. Ya, jadi walatan sanazibaka minad dunya, jangan lupakan juga tentang dunia. Kalau bang akhir saja jangan. Ada keluarga, ada orang tua, itu harus kita hormati, ya. Artinya kita taat pada mereka, itu termasuk daripada menyisihkan sisa dunia itu tadi sendiri.
Jadi itu harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati dan juga pikiran kita. Lalu wa qala ya Rasulullah, lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, man akramun nas, artinya ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia menurut pian? Jadi ya Rasulullah, wa qala atqahum, artinya orang yang paling bertakwa di antara mereka. Makanya kan di dalam hadis pada kan inna akramakum indallahi atqakum, artinya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar gini jangan hanya dipandang sebatas materi, janganlah. Tapi artinya kalau bisa kita belajar ini kita bujur-bujur diresapi, dipahami maknanya, dan kayak apa caranya itu kita praktekkan, kita amalkan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat daripada sabda Nabi Muhammad, daripada kalam-kalamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kita paham karena sebatas materi. Dan kalau kita bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, insya Allah kita tuh merasakan kena, oh ini yang dimaksud dengan sidin tadi. Artinya kita ada mengalami dalam ibadah itu yang namanya khusyuk dan lain sebagainya. Lalu waruya annahu alaihi salatu wassalam waqala, dan diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'kul illa ta'am taqiyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jadi ya Rasulullah, jangan engkau memakan ya kecuali makanan daripada orang-orang yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amak illa taqiyun, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya di sini maksud Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini bisa diartikan dengan jamuan makan ya, arti kita menjamu orang ya, dan juga apa bahasa mudahnya ini? Pemahaman mudahnya gini, jadi seumpamanya kita makan ya, Nabi Muhammad SAW, kalau bisa kita makan itu ambil berkah daripada orang-orang soleh atau orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Karena orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa ya. Maksudnya kita disuruh untuk mengambil daripada berkah itu sendiri. Kenapa? Karena berkah daripada makanan orang-orang soleh itu menjadi tenaga dan menjadi penambah daripada keimanan kita, dan juga menjadi dawa atau obat ya. Jadi kalau bisa jadi Rasulullah, jangan engkau memakan kecuali makanan daripada orang-orang yang bertakwa. Makanya dipadakan kalau kita ada orang-orang soleh, kita berziarah atau ziarah di sini bisa dikatakan bersilaturahmi kepada para ulama, orang-orang yang memang punya hubungan dengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau disuguhi makanan, mun kawan di rumah jangan makan dulu. Artinya mun tahu nih kita kepada sidin ini pasti jurungi makanan, paling kadang minum. Mun kawan minum jangan minum dulu. Jadi begitu sampai di sana itu mun kawan meskipun secara zahir kadang-kadang kurang pantas, kita disuruh makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena makanan daripada orang-orang soleh ini mengandung berkah yang istimewa, dan itu bisa dikatakan menjadi obat untuk kita. Obat di sini bisa kesehatan, bisa juga penyembuh daripada penyakit batin. Ya. Lalu wala yakulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan memakan makanan kecuali orang-orang bertakwa. Dan ini makanya yang saya bilang tadi, jamuan artinya kita kalau mau menjamu orang itu kalau bisa orang-orang soleh, ujar Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan berarti orang kata soleh tidak, ini artinya lebih ke pribadi kita ya. Artinya jadi Muhammad, kalau kita hendak keberkahan maka kita ini undang orang-orang soleh, paling tidak ada yang mewakili, supaya daripada acara itu tadi, jamuan makan itu tadi itu menjadi berkah. Makanya kan di dalam cerita Imam Syafi'i itu pernah berziarah atau bersilaturahmi kepada guru beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jadi Imam Syafi'i ini memang basilah dari rumah ini karena makan. Tahu artinya karena aku makan di wadah guruku aja, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di rumah sana begitu disuguhkan makanan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,
itu oleh Imam Syafi'i itu dengan lahap memakan itu dengan wah, dia orang bertambah-tambah nih makan tadi berapa piring. Sampai anak daripada Imam Ahmad bin Hambal itu melihat tuh artinya bujur kainan dimakan Imam Syafi'i. Mungkin kayak ini modelnya kan dia yakin aku daripada kan di orang Imam Syafi'i ini ilmunya tinggi, orang yang artinya alim, ya, yang zuhud dan lain sebagainya. Kada percaya aku mah makannya aja kayak ini rakus dan. Ini jangan anak Imam Ahmad bin Hambal. Sekalinya setelah ditanyakan, anak ini penasaran, menakuni wadah abahnya, Imam Ahmad bin Hambal ketika malam, bah, kenapa? Itu benarkah yang dinamakan Imam Syafi'i? Iya itu benar, itu adalah muridku, jadi Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kenapa dari segi makan itu seperti orang yang tidak pernah belajar adab akhlak? Kalau kau ingin mengetahui sebenarnya, kau tanyakan saja langsung kepada Imam Syafi'i. Lalu kepada keesokan harinya bertakun Imam, ulun nih anak bertakun nih membahasa kita. Ulun lihat bian ini ujar orang alim lah, orang yang istimewa, orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan punya karya-karya kitab yang luar biasa dan dipakai di kalangan ulama-ulama yang masyhur pada kala itu. Tapi kenapa waktu kemarin saya lihat pian ini artinya memakan itu seperti orang yang belajar akhlak adab. Jadi jelas Imam Syafi'i artinya aku memang sengaja seperti itu karena aku ingin mengambil keberkahan daripada abahmu ayahmu. Karena dengan aku memakan yang banyak daripada suguhan daripada ayahmu itu bisa membuatku menjadi orang yang lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menambahkan energiku sehingga energi itu bisa aku pakai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang ada dalam diriku, khususnya penyakit batiniah kita, penyakit batin kita. Ya, makanya oleh karena itu Nabi Muhammad SAW munkawa kalau kepada ulama itulah kita bersinggah tuh ada jangan bersisa mau disuguhkan teh kah makanan wadah jangan disisakan lah. Bukannya kita orang kaya orang kada makan, kada, kita mengambil barokahnya. Kita mengambil barokahnya, kita niatkan untuk menjadi pengobatan penyembuh untuk wabil khusus batin kita, karena batin kita ini karena banyak yang rusak. Di orang kurus karing batin ini sudah awak lamak batin kurus karing. Bagaimana untuk menggemukkan atau membuat subur daripada batin kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqalat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un minad dunya." Tidak ada yang paling dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu apapun itu daripada dunia, wala a'jabahu ahadun illa an yakuna dzatukan. Dan tidak ada yang paling dikagumi beliau seorang pun juga kecuali memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Jasina Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ini tidak ada yang dikagumi, artinya satu pun di dunia ini. Dan yang kalau bang ada yang lebih kecenderungan kemana sebutin kada kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan waktu itu pernah kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini menyerahkan daripada semua hartanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu?" Allah dan Rasulullah. Hah? Jadi ini hartanya di Sayyidina Abu Bakar ini menjulung, anggap kita bisa duit lah. Harta ini totalnya 10 juta, ini contoh aja, ya. Ini 10 juta ini dijulung beratan Rasulullah. Diperlukan untuk apa? Untuk kepentingan dakwah daripada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujian Nabi Muhammad, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kalau duitnya ini diserahkan kepada aku berataan." Lalu Abu Bakar, "Allah dan Rasulullah." Lah, artinya inya hanya berpikir kepada Allah Rasulullah, inya yakin kepada Sayyidil Wujud Muhammad SAW bahwasanya rezeki itu pasti lebih-lebih apalagi digunakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini salah satu contoh orang bertakwa kepada Allah. Kada gair nih ya. Mun kita sebalik, wah, duit habis ini di rumah kesan apa? Ya memang ini bukan suatu kewajiban. Ini adalah contoh daripada orang yang bujur-bujur yakin kepada Allah dan juga Rasulullah, dan ini memang orang-orang yang bertakwa, dan takwa tingkatnya kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, min khulafa'ir rasyidin,
itu tuh memang kada bisa dibandingkan dengan kita-kita yang takwanya. Adapun kita secara logika, makan apa anak bini nih? Cuma modal Allah Rasulullah aja. Arti Allah Rasul sini adalah inya itu bentuk yakin inya kepada Allah bahwasanya rezeki itu bakal ada lagi, bakal diganti Allah, dan bahkan lebih-lebih daripada yang Sayyidina Abu Bakar julung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita kira-kira wah ini mampu kah itu ya? Ada mampu sakuleh. Ya kan? Ada bakal mampu itu. Ya. Tapi ini sekali lagi bukan kewajiban, ya. Ini contoh orang yang bertakwa yakin terhadap rizq minallah, itu pasti ada diganti oleh Allah asal kita ini ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, maka kita bukan tergolong daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Aliun karamallahu wajhah. Sayyidina Ali alaihissalam karamallahu wajhah berkata bahwasanya innahu la yahiju ala taqwa zar'u qaumin, wa ma'na yahiju yahlugu yahlug. Jadi Sayyidina Ali alaihissalam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata bahwasanya sesungguhnya tidak dapat membuat gersang atau atas ketakwaan, ya. Arti gersang di sini bisa diartikan merusak, ya. Tidak ada yang bisa merusak daripada takwa benih daripada suatu kaum. Baik. Jadi seumpamanya lah orang ketika memberi kepada orang, jadi ujar Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam, kalau kita memberi kepada orang daripada harta kita, ya, benih daripada suatu kaum, harta daripada kita, menyisihkan harta kita, kita lihatkan untuk siapa bulan, ya, itu tidak dapat merusak daripada ketakwaan kita selama kita bisa mengontrol daripada rasa ujub atau rasa bangga diri, ya. Jadi kalau bang, artinya kita memberi orang itu, kadang-kadang kita manusia ini kadang suka berpikiran yang terlalu jauh. Ada yang berpikiran mungkin kita ini dengan memberi sesuatu orang ini ingin meyakini bahwasanya itu dapat menghancurkan atau merusak daripada keimanannya. Akhirnya apa? Akhirnya lalu membantu orang itu berpikir benar. Kaliannya apa? Kaliannya kalau ingin membantu, jadinya kena imanku ini dapat rusak, ya. Atau mungkin ingin ini dalam mengerjakan satu amalan, ya, satu amalan yang mungkin ini sensitif terhadap menjulung-julung orang. Mungkin orang ini kalau setiap menjulungi orang itu tuh gampang terbawa perasaan atau nafsu, sehingga itu merasa inya kena kalau aku memberi itu membuat aku ini kena lakas jadi bangga diri, ujub. Inya ada meyakini seperti itu. Lalu akhirnya apa? Yang membuat inya akhirnya tidak jadi mungkin bersodakoh atau membantu daripada sesama muslim atau tetangganya, bahkan keluarganya, gairinya. Nah ini salah. Ujar beliau kata kawa, ya. Namanya kita membantu daripada sesama muslim itu wajib hukumnya selama kita mampu, ya. Dan untuk masalah ujub itu tergantung hati kita bagaimana, dan kita harus melatih, ya. Makanya kalau kita, salah satu saya sering mengatakan bahwasanya kalau kita mendidik nafsu itu hakikatnya liar sebenarnya. Dasar daripada nafsu itu liar, karena kawan diikuti aja orang. Cuma kayak apa caranya kita tarik nafsu itu sampai inya itu melemah. Jadi apa ujar kita? Begitu juga dengan hal-hal semacam ini, ya. Jadi itu dipaksa, kadang-kadang kita mengumpati, kita ini gampang ujub orangnya, lalu kita kolar menjulungi orang. Kopina timbul kena aku ujub, lalu aku ibadah kada keruan, ini menyalahi juga. Maksudnya baik untuk ibadah, tapi salah. Lah tidak pada tempatnya. Nah, ini keliru namanya. Jadi tetap itu harus kita biasakan. Bagaimana untuk mendidik nafsu tadi caranya? Dengan cara selalu berintrospeksi diri, seperti saya katakan sebelumnya, ya.
mengingat dalam jadi setiap suatu hari kita ketika di malam hari kita ingat-ingat dari pagi sampai sore ini aku apa aja yuk, banyak baiknya kah, banyak buruknya. Arti baik sini banyak beramal baik kah, atau berbanyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapati kita banyak melakukan kebaikan, maka kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita kembalikan kepada sidin. Kenapa? Karena kebaikan itu bukan dari kita. Itu melatih supaya kita ini nafsu itu jangan sampai ego ada dalam hati kita. Kita latih, artinya tidak ada kebaikan melainkan turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita dalam suatu hari itu mendapati kita ini melakukan atau hal-hal yang jahil, maksiat kepada Allah, itu ujar Imam Ibnu Athaillah, kita disuruh untuk mencela nafsu kita, menghinakan diri kita dengan sehina-hinanya. Sampai di mana? Sampai kita merasa kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang mabuk, kita tidak merasa lebih mulia daripadanya. Mungkin kita sampai di titik itu, maka kita langsung disuruh beristighfar dan juga bertobat. Artinya disuruh sampai bujur-bujur menghinakan itu, merasa orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara mendidik nafsu kita, lah, supaya nafsu itu kada lihat, dan itu harus dilazimkan istiqomah setiap hari, ya, supaya kita nih dalam keseharian kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik. Artinya, oh kalau aku sudah melakukan kesalahan ini semalam, esok jangan sampai terulang. Jadi malam itu diingat-ingat, artinya membaik salah minta ampun kepada Allah. Kita hinakan diri, jangan pernah merasa kita lebih baik daripada orang, ya. Karena hati itu, batin itu sensitif. Mun kita merasa kadang-kadang ada lebih daripada orang, entah itu dari segi ekonomi, ilmu dan lain sebagainya, derajat, pangkat, naudzubillah, apapun amal yang kita lakukan itu sama saja dengan nol besar, dan ini termasuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu waqala Qatadah, Al-Imam Qatadah berkata, maktubun fit Taurat ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Jadi ujar Imam Qatadah mengatakan, tertulis di dalam kitab Taurat, ini kitab Taurat yang asli lah, bukan Taurat yang sudah dirubah, Taurat yang diturunkan daripada Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi di dalam kitab Taurat itu kan bahasanya bukan bahasa Arab. Lalu oleh Imam Qatadah itu dibahasa Arabkan. Lalu ada kalimat, mengambil kutipan kalimat dari kitab Taurat itu yang berbunyi ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta, yang artinya bertakwalah engkau kepada Allah dan matilah engkau dimanapun engkau inginkan, ya. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering bermunajat kepada Allah. Artinya gini, kita logikanya orang yang bertakwa kepada Allah itu kira-kira disayang Allah apa dibenci Allah kira-kira? Pasti disayang. Dan kalau orang sudah sayang terhadap itu, kira-kira ini anak apa tuh kita menjulungi kada? Menjulungi kalau? Nah, makanya diikhtibarkan di sini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu diumpamakan di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, kitab Taurat yang asli, itu diikhtibarkan kita ini tinggal minta kena mati dalam keadaan apa, pasti dikabulkan oleh Allah. Oh, aku hendak meninggal dalam keadaan guring. Oh, aku hendak meninggal dalam keadaan jihad kepada Allah, perang melawan daripada orang-orang kafir. Oh, aku ingin meninggal dalam keadaan sujud, ini dan itu. Insya Allah itu bagi orang-orang bertakwa tidak ada yang tidak mungkin, dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kalau orang yang ada bertakwa kepada Allah, aku hendak mati dalam keadaan ibadah, tapi ya Allah ikam jalan aku kada bujur-bujur, dibarilah kira-kira. Kita logika aja kar bakal. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahasanya dunia itu diluruk ya Allah. Dunia itu diluruk. Tapi dalam catatan hati kita bukan berpihak kecondongan kepada dunia, tidak. Karena ini memang bujur-bujur ilallah. Karena tugas kita di dunia ini melakukan amal ibadah itu harus niat awalnya lillahi ta'ala. Kada boleh kada. Jadi diikhtibarkan itulah, kalau kita ketika kena hari penimbangan amal, ya, kita sholat atau kita bersedekah, kita niat karena orang, karena tetangga, karena sahabat, karena saudara. Begitu ditimbang oleh malaikat, artinya
Kenapa timbangan ulun ini sedikit janang si fulan ini, padahal ulun ini rancang bahari bersodako, ya, sholat sudahnya, sunnahnya sudah, tahajud iya juga. Tapi dia malaikat ikam niat bukan kepada Allah. Ikam itu niat untuk minta dipuji, untuk supaya dipandang daripada saudara ikam, sahabat karib, tetangga, kawan. Jadi kan mintanya pahala lawan saudara ikam situ, lawan kawan ikam situ. Jangannya ikam menyatakan untuk ilallah, lah lillahi ta'ala tadi. Lalu semua amal ibadah itu gugurnya jadi memberatkan daripada amal kebaikan kita. Ikhtibarnya seperti itulah. Makanya kalau ada orang-orang yang masih beramalan atau beribadah dengan niat yang kadillahi ta'ala, ini harus dirubah mulai sekarang, ya. Karena naudzubillah, karena kita di sana itu kada jadi kebaikan gasan kita gugurnya, malah jadi keburukan. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan sekali lagi, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diumpamakan kayak dunia itu dulu, artinya rezeki itu ada terus. Meskipun nominal kadang-kadang, tapi rezeki itu ada kehabisan terus. Anak ini kawa, ya akhirnya berkecukupan deh. Ini bisa, itu bisa, artinya barokah. Qala al-A'mash, berkata Syekh Al-A'mash, man kana ra'su malihi, ya, ra'su malihi taqwa, siapa saja yang modal hartanya adalah ketakwaan, salimatil al-sinatu an wasfi rabhihi, yang artinya siapa saja yang modal hartanya adalah ketakwaan, maka akan selamat berbagai lidah daripada menggambarkan keberuntungan daripada dirinya. Artinya kita anak berusaha tuh nalah, kita anak berusaha ini kan perlu modal nih. Modal ganal aja orang, artinya keuntungan jelas, artinya bisa disifatkan ratusan, jutaan, puluhan juta, M, T, artinya masih bisa disifatkan, ya. Tapi kalau inya modalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang bertakwa kepada Allah, yang inya bujur-bujur takwa yang sebenarnya takwa, itu inya mendapatkan, itu tidak ada yang bisa mensifatkan. Artinya lidah di sini tadi itu kadang-kadang menggambarkan dapatnya apa saja, itu kadang mampu kita. Itu hanya urusan Allah. Saking banyaknya, artinya tidak bisa disifat. Kalau harta itu masih bisa disifatkan. Itu tadi jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan M sampai bahkan T, artinya masih bisa nominal itu tadi, meskipun banyak benar. Tapi kalau sudah bertakwa kepada Allah, tidak ada yang bisa mensifatkan kalam apapun, tidak bisa disifatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Saking luar biasanya. Bahkan kayak surga. Surga itu yang diungkapkan orang tuh hanya sebagian kecilnya aja. Mungkin kita kekanakan karena memang surga dihayalkan apa? Kita anak makan ayam goreng tidur ada di muka kan aja. Di surga aja orang menang kita tuh apa? Bidadari jangan aja. Wah, 70 bidadari aja. Kayak apa aja, sanggup pajak aja. Nah, sekarang tuh ada orang lah. Maka dikatakan kita itu karena bagi orang yang masuk surga itu dikatakan dijamin mendapatkan per orang itu 72 bidadari. Ya Allah. Ini sebagian kecil, dan di situ karda yang namanya ini maaf karena yang namanya ada perawan, beratan perawan yang namanya bidadari tadi, artinya kenikmatan yang ada di sana itu kan kalau diungkapkan sebenarnya ada lebih detailnya lagi, cuma anak menyambati kadang rasakan pantas karena di masjid lah. Dan ini memang bukan diolah-olah, ini ada di kitab dijelaskan, ya. Cuma intinya apapun yang ada di surga itu hanya luarnya saja, sebagian kecil, di dalamnya tidak bisa disifatkan. Sama begitu juga itu imbalan buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan yang mampu menggambarkan atau mensifatkan seberapa banyak inya mendapatkan pahala ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang bisa mensifatkan daripada untuk bulan tersebut. Baik, insyaallah kita akan sambung di dalam pertemuan
selanjutnya yang dimana kita masuk daripada fasal pertama, yakni takwa menurut Imam Al-Ghazali, yang dimana Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini merangkum daripada kitab Minhaj karangan daripada Imam Al-Ghazali, diperingkas oleh beliau. Jadi apa-apa saja keutamaan orang takwa kepada Allah menurut Imam Ghazali itu dijelaskan di dalam fasal atau bab pertama, yang insya Allah nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang berada pada hari ini, Allah pandang kita, Allah lihat-lihat kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita termasuk golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan surgalah jaminan kita, dan tentunya di surga bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari dapat kita terima, kita amalkan, dan Allah berikan kita hidayah dan inayahnya, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita menutup daripada hari ini, kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا شرفنا على اللظى شرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن روعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جميعا من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عيدة قاسم صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته صاحب هذا الرتب والكتاب الحبيب عبد الله بن علي بن حداد بسر الفاتحة.